D6 channel with the blessings of our beloved MP Sri P. Wilson Garu. So all give claps to D6 logo. So thank you all of you for your congratulating of the D6 channel. I thank our beloved leader P. Wilson Garu for his excellent support, beautiful message regarding the need of the Supreme Court bench. Thank the Dravida Media Organization for inviting me, not only for the launching of D6 YouTube channel, but also to discuss a matter that goes to the very heart of our justice system. The concentration of the highest body of the judiciary in one place is not a healthy system for the Union of States, that is India. The establishment of regional benches for high courts has proven to be a pragmatic solution to similar challenges of access and efficiency. Following this model at Supreme Court level is a logical next step. Some people say that virtual court has made lawyer appear from anywhere in world. However, this is not a substitute to the physical regional benches of Supreme Court, and it is not a substantive solution. We expect only people from Delhi and nearby states to have a physical access to justice, whereas people from far away the states can have virtual access to justice. Physical access to the Supreme Court is still highly advantageous, particularly for filing cases, engaging in discussions, and conducting in-person conferences. These aspects of legal proceedings are essential and often require lawyers and litigants to be physically present. For individuals living in or near Delhi, attending the Supreme Court in person is relatively straightforward. However, for those from distant states, especially from economically disadvantaged backgrounds, travel to Delhi is expensive and time-consuming. By assuming that virtual access is an adequate substitute for physical access, the system perpetuates an inequality of opportunity. While virtual courts are useful supplement, they should not be seen as an alternate to the physical presence for those who are geographically distant from the court. Virtual hearings can be convenient for procedural matters. A combination of virtual access for convenience and regional Supreme Court benches for substantive matters would create a balanced and inclusive system, ensuring that every citizen can seek justice irrespective of their location or economic means. Sometimes I ask myself this question: why should the apex court of a nation that is the 7th largest by area and 2nd largest by population be available at a single physical location alone? Why should justice be exclusive for those privileged to live in or in close proximity to the capital? Why must an individual from Agartala or Coimbatore or Kolkata have to travel to Delhi to access the Supreme Court? Establishing regional Supreme Court benches across India would significantly reduce these pressures. Decentralization would lessen the need for the people to travel to Delhi, relieving congestion and lowering emissions. Regional benches would also enhance access to justice, particularly for those in remote or financially strained regions, by bringing judicial functions closer to them. This distribution of judicial workload would reduce delays and improve efficiency in the legal process. Therefore, it is imperative to establish regional benches of Supreme Court and enable wide access to justice, where anyone who has suffered a violation of a constitutional right. దక్షిణాదిలో ఒక దక్షిణాది ఆత్మగౌరవము హక్కుల కోసం ఒక ఉద్యమం ప్రారంభించాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఆ క్రమంలోనే ఇవాళ ఒక ఛానల్ కూడా దక్షిణాది ప్రాంతాలకు సంబంధించింది. అది తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక, పుదుచ్చేరి, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ఈ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ముఖ్యంగా 6 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ఈ 6 రాష్ట్రాలకు సంబంధించి D6 పేరు మీద ఒక ఛానల్, అలాగే రేపు డీజాక్ పేరు మీద ఒక జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ, దక్షిణాది జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ
ఏర్పాటు జరుగుతుంది. రేపు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారి ఆధ్వర్యంలో దాని రిలీజ్ ఉంది. ఇవాళ ఎంపీ డిఎంకే ఎంపీ పి విల్సన్ గారు ఆన్లైన్ ద్వారా వచ్చి దీన్ని ఇనాగరేట్ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఆయన చెప్పింది, ఆయన ఇవాళ ప్రధానంగా స్ట్రెస్ చేసింది ఏంటంటే భారతదేశము 565 సంవత్సరాలుగా విలీనమైంది. మరి పరిపాలన విభజన కోసం రాష్ట్రాల విభజన ఉన్నప్పుడు ఒక రాష్ట్రం పెద్దగా ఉండడానికి, ఒక రాష్ట్రం చిన్నగా ఉండడానికి, అంటే ఒక 80 ఎంపీలు ఒక రాష్ట్రం అయితే ఒకే ఒక ఎంపీ ఒక రాష్ట్రంగా కూడా ఉన్నది. పుదుచ్చేరిలో కానీ, ఇంకా మణిపూర్, గోవా ఇట్లాంటి అన్నింటిలో 1-2 రాష్ట్ర ఎంపీల కంటే ఎక్కువ లేరు. అంటే ఈ దేశ రాజకీయాల్లో ఎవరు కీలకం ఉంటారు? ఎవరైతే 80 ఎంపీలు ఉన్నాయో వాళ్ళు ఉన్నారు. మొత్తం ఉత్తరాది రాష్ట్రాలు, ముఖ్యంగా 3 కీలకమైన రాష్ట్రాలు యూపీ, బీహార్, మహారాష్ట్ర, ఈ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయి, ఛత్తీస్గఢ్ 303 ఎంపీలు ఉన్నాయి. అంటే మొత్తం భారతదేశ రాజకీయాలు అన్నింటినీ శాసిస్తుంది అవే. కేవలము దక్షిణాదిలో 130 ఎంపీలు మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ఈ డీలిమిటేషన్ రేపు 2026 తర్వాత అవి కూడా 30 ఎగిరిపోతాయి. ఎందుకంటే జనాభా తగ్గిపోయింది కాబట్టి 100కు పరిమితం అయిపోతాయి. 100 పరిమితం అయిపోతే అసలు ఇప్పటికే ఎవరు కాంతలేరు మనల్ని. రేపు అసలే 26 తర్వాత అసలు మనల్ని కానీ అవకాశమే లేదు. రేపు 27లో జమిలీ ఎన్నికలు వస్తే అసలు రేపు ఉత్తరాది గురించి, దక్షిణాది గురించి ఎవరు మాట్లాడే మాటే ఉండదు కాదు. ఆ సిచ్యువేషన్స్లో దక్షిణాది కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. హైదరాబాద్ దక్షిణాదికి 2వ రాజధాని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈవెన్ చెన్నైలో సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు కావాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే దక్షిణాదికి సంబంధించి పార్లమెంట్ రావాలి. దక్షిణాదికి సంబంధించి సపరేట్ యూపీఎస్సీ తరహాలు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లో కూడా ఒక సపరేట్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఉండాలి ఇక్కడ యూపీఎస్సీలో. అట్లాగే దక్షిణాదికి జ్యుడిషియరీ, సపరేట్ జ్యుడిషియరీ ఉండాలి, సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ ఉండాలి, అట్లాగే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ ఉండాలి, అలాగే ద్రవిడ భాషల అభివృద్ధి మండలి ఉండాలి. అంతేకాకుండా ద్రావిడ సౌత్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ అంత ముందు కూడా ఉంది అది కౌన్సిల్, బట్ ఇంతవరకు దానికి డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ ఇవ్వడం కానీ, లేదా దానికి ఒక డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్థాయి అధికారిని నియమించడం కానీ జరగట్లేదు. సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా వివక్షిత కదా. ఐటీ క్యారిడార్ లేదు మనకి. ఒక మొత్తం గుజరాత్కే 13,200 రైల్వే, అంటే ఉత్తరాదికి 13,200 రైల్వే లైన్స్ విలువైన రైల్వే లైన్స్ ఇస్తే 59 కోట్ల రైల్వే లైన్స్ మాత్రమే మన దక్షిణాదికి వచ్చాయి. మనము ₹1 వాళ్ళకి కడితే మనకి ఇచ్చే పైసలు కేవలం 17 రూపాయలు కర్ణాటక, మన మహారాష్ట్రకి ఇస్తున్నారు, 13 రూపాయలు మన తెలంగాణకి ఇస్తున్నారు. అదే బీహార్కు 722 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. మణిపూర్ లాంటి ప్రాంతాలకు వేలల్లో ఉంది. ఉత్తరప్రదేశ్కు వందలలో, అంటే 600-700 రూపాయలు ఇస్తారు విలువ. అంటే వాళ్ళు ₹1 కడితే రిటర్న్ 600-700 ఇస్తున్నారు. అంటే దక్షిణాదేమో డబ్బులు పేమెంట్ చేస్తుంది ఉత్తరానికి. ఎందుకంటే మొత్తం ఇక్కడే మనమంతా కూడా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ దక్షిణాదిలో చాలా హై. ఒక ఇంగ్లాండ్తో సమానమైన పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఉంది దక్షిణాదిలో. ఇంగ్లాండ్ ఎంత అడ్వాన్స్ కంట్రీ, అంత పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఉన్న ఈ దేశం, ఈ ప్రాంతాన్ని ఇవాళ మొత్తం దోచేస్తున్నారు వాళ్ళంతా. గుజరాత్కే పరిశ్రమలన్నీ, గుజరాత్కే డెవలప్మెంట్, గుజరాత్కే రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ, గుజరాత్కే అన్ని పెడుతూ ఉత్తరాదికి మధ్య భారతదేశానికి అన్ని కంప్లీట్గా ఇచ్చేస్తూ దక్షిణాదిని అడుగడుగున ఇవాళ పట్టించుకోకుండా అవమానపరుస్తున్న నరేంద్ర మోడీ మీద ఎవరు యుద్ధం చేయట్లేదు. రేవంత్ రెడ్డి యుద్ధం చేయట్లేదు, కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడట్లేదు, బండి సంజయ్ అసలే మాట్లాడతలేడు, ఈవెన్ చంద్రబాబు అసలే మాట్లాడతలేడు, ఒక్క స్టాలిన్ తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడతలేడు. కాబట్టి వీటన్నిటి దృష్ట్యా రేపు తెలంగాణ ఈ దక్షిణాదిని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పేసి విల్సన్ గారు తన సందేశంలో చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ ఇవాళ ఎక్కడో కొచ్చి నుండి ఢిల్లీ పోవాలంటే ఎంత ఖర్చు, విమాన ఖర్చు, కానీ అక్కడ పోయి మళ్ళీ ఢిల్లీలో ఒక అడ్వకేట్ని అపాయింట్ చేసుకోవాలంటే ఒక్క అపియరెన్స్కి 5 లక్షలు పేమెంట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఢిల్లీలో హోటల్స్ తీసుకుని ఉండాలి. అది చాలా లాంగ్ జర్నీ. కొచ్చి నుండి కానీ, ఈ అగర్తాల నుండి కానీ, లేకుంటే ఇటు ఈవెన్ పక్కకున్న ఒడిశా నుండి కానీ, మదురై నుండి కానీ, ఇది చాలా దూరం అంటే వ్యయ ప్రయాసం. అదే సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ చెన్నైలో ఉందనుకోండి, రాత్రి బస్ ఎక్కి తెల్లారి తీస్తాం అక్కడ. ఎక్కడికి వెళ్ళిన హైదరాబాద్ నుండి అయినా పోవచ్చు, బెంగళూరు నుండి అయినా పోవచ్చు, అలాగే మదురై నుండి చెన్నైకి రావచ్చు. ఇట్లా ఎప్పుడు ఒక జస్ట్ ఒక 12 hours 8 hours జర్నీలో వెళ్ళిపోవచ్చు. ఫ్లైట్ అయితే ½ an hour 1 hour. సో కాబట్టి ఎక్స్పెన్స్ చాలా తక్కువ అయిపోతుంది.
అంతేకాకుండా న్యాయం, సత్వర న్యాయం, సమన్యాయం జరగాలి. సత్వర న్యాయం, సమన్యాయం జరగాలని న్యాయ వ్యవస్థ ప్రధాన సూత్రం. భారత రాజ్యాంగం యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం ఏంటంటే పరిపాలన విభజన జరగాలి. అంటే కేంద్రం దగ్గర పూర్తి ఆధిపత్యం ఉండడం కానీ, లేదా ఉత్తరాది ఆధిపత్యం ఉండడం కానీ, లేదంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు, దక్షిణాది కానీ, మధ్య భారతదేశానికి అధికార విభజన జరగకుండా కేంద్రం గుప్పిట్లో మొత్తం దేశాన్ని పెట్టుకొని, మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర బడ్జెట్ అంతా పెట్టుకొని ఆ ప్రాంతాలకే కేటాయించకుండా ఇక అడుగడుగున దగా చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ దగా పడుతున్న దక్షిణాదిని కాపాడడానికి ఒక ఉద్యమం, ఛానల్స్, తర్వాత రాజకీయ పార్టీలు అంతా ఏకం కావాల్సిన అవసరం, దక్షిణాది ప్రజలంతా ఏకం కావాల్సిన అవసరం. తెలంగాణ స్ఫూర్తితో దక్షిణాది ఉద్యమం కొనసాగాలి మన హక్కుల కోసం అని చెప్పేసి ఆయన కోరడం జరిగింది. సో కాబట్టి మన T6 ఛానల్ రేపు ఏర్పాటుగా అయ్యే డీజాక్ కూడా ఈ దక్షిణాది ఉద్యమంలో చాలా కీలక భూమిక పోషిస్తుందని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం.